जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वाला वरधारी। सोदानंदन ब्रज जाना रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वाला वरधारी। सोदानंदन ब्रज जाना रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hari Bol everybody loudly Hare Hare loudly Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Hariba Thank God Haribol Jai Om Vishwabhani Rohanga Jai Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj ki Shri Lakshmi Narasimha ki Shri Radha Gandharvika Giridhari ki Sriman Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu ki Samkudanya ki All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glory to Shri Guru and Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyantimirandasya Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshunutanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. So, we want to welcome all of you. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Oh, you're translating as we speak. Okay. And once again, I want to say that I'm very impressed by the progress made by this temple in the last 5 to 6 years. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಈ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I had no idea the temple had progressed so far. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. If you, Lord Chaitanya Mahaprabhu converted a staunch impersonalist, Sarvabhauma Bhattacharya, to the point of personalism. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ವೈತಿವಾದಿಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. Lord Chaitanya then took the permission of Sarvabhauma Bhattacharya and the other devotees and proceeded on a tour of South India. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಭಕ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. It was a 4,000-mile journey. 4,000 ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಿದು. Imagine Lord Chaitanya walked 4,000 miles. ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. So wherever Lord Chaitanya would go, people would flock to see him. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವ್ರು ಮುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Mahaprabhu and his devotees would be just chanting the Mahamantra. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಹ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And everyone who saw them would get inspired to also chant Hare Krishna. ಯಾರ್ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And they all became Vaishnavas. ಒಬ್ಬರು ಬಿಡದೆ ವೈಷ್ಣವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. And then these people would go back to their villages. In others, by seeing them chant, they would also begin to chant, and they also became Vaishnavas. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. So this way, all of South India became Vaishnavas. ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಬಿಟ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. But today what you see is a different picture. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. You see churches and mosques everywhere. ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Very few temples. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. So it's very important we have beautiful temples in South India also. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. So as Lord Chaitanya was traveling, he stayed in the house of a devotee called Kurma. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು. Kurma was a Brahmin. ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. So he invited Chaitanya Mahaprabhu to come to his house. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. He received Mahaprabhu very warmly. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He washed his feet and said, "How fortunate I am that the Supreme Lord has come to my residence." ಆಗ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಮದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. And then Kurma Brahman said, "My dear Lord, please take me with you." ಆಗ ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾನಂತೆ, ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. I'm tired of living at home. ನಾನು ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. No, you're a family man, you can't come with me. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She said, chant Hare Krishna and preach the glories of chanting Hare Krishna. Read the Bhagavad Gita and preach the glories of the Bhagavad Gita. This way, you will never be separated from me and I will never be separated from you. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಸು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹರಡು. ಇದು ನೀನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಗಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. So wherever Lord Chaitanya went, he just gave this message: chant Hare Krishna and preach the glories of the Hare Krishna. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಇದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಇದೊಂದೇ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ. There was a devotee called Vasudeva Vipra. ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿದ್ದ. He was suffering from severe leprosy. ಆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. His whole body was full of worms and pus. ಇಡೀ ದೇಹ, ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಪಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. He had boils all over his body. ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅವನ ದೇಹ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷ ತುಂಬಿದ ಥರ ಇತ್ತು ಅವನ ದೇಹ. ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ Bad smell ಬಹಳ coming from his body all the time. ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. If he walked on the left side of the road, everyone would cross over to the right side. ಪಾಪ ಅವನು ರಾಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ದೂರದಿಂದ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. And Vasudeva Vipra was so kind. When the worms would fall off his body, he would lift them and put it back on his body. ಆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. So he heard that Lord Chaitanya is staying in the house of Kurma Brahman. ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋ ವಿಪ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. So he went to see him. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. When he went there, he saw Lord Chaitanya has already departed. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವನು ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. So he almost fainted. ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. But he could not get darshan of the Lord. ಆ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ವಂಚಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. Lord Chaitanya is God. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. Ishvara sarva bhutanam hrideshini Arjuna tejati. Krishna is in everyone's heart. ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. So the Lord knew the Kurma Brahman is heartbroken because he could not have his darshan. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ಅವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅವನ ಹೃದಯನೇ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So Lord Chaitanya came back to Kurma's house. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. Why did he come back? ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ? He wanted to see Vasudeva Vipra who was heartbroken. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. So as soon as Lord Chaitanya saw him, he embraced Vasudeva Vipra so warmly that the disease of leprosy was gone. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. You know, the Christians always say, Jesus Christ cured this man took Jesus Christ's name and he got it. We also have a lot of these stories, but we don't preach these stories, we preach the philosophy.
ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಇವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಹೋಯಿತು, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎತ್ತು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. So Vasudeva became a handsome young man. ವಾಸುದೇವ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ತರುಣನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Of the Lord Chaitanya's embrace, he was totally God. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ. And he became a handsome young man. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂಥ ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಯುವಕನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He knew this has become possible due to Lord Chaitanya's mercy. He knew this is possible. This was possible because of Lord Chaitanya's mercy. ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. So he recited the verses from the 10th canto that were recited by the Sudama Brahmin when he reached his house. ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಾಗವತದ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. How many of you know the story of Sudama Brahmin? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತು? Okay. So Sudama Brahmin was inspired by his wife. Why don't you go and meet your rich friend? ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಸಾಹುಕಾರ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ರಾಜ, ಅವನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sudama was a Brahmin, he was totally satisfied. Sudama was a Brahmin and he was always satisfied. ಸುಧಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. But his wife was unhappy, living in complete poverty. ಅಂದರೆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ, ಅವಳ ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So Sudama spent time with his friend and then returned home. Sudama spent time with his friend ಸುಧಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ, back to his house. ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. It's a long story and we have limited time now. ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ, ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So when he came to his house, he said, oh, his broken house is gone and now there's a palace. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು, ಸುಧಾಮನ ಮನೆ ಗುಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಇದೆ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಸಲಿದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. His wife was wearing a torn sari, was dressed up in South Indian silk sari. ಹರಿದೋದಂಥ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನು ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. And there were guards guarding his house. ಎದುರುಗಡೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ವಾಚ್ಮೆನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. So he knew this happened only because of his friend Krishna's mercy. ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅಂತ. Then Vasudeva Vipra asked the Lord a question. ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. He said, previously I was so diseased and smell would be coming from my body that nobody would even come near me. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಇದು ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೋಗ ಇತ್ತು, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇತ್ತು, ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. But now by your mercy I become so handsome. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ತರುಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I'm scared I may become proud. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೂಲಕ, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ. Generally if somebody is very handsome or beautiful, he becomes proud. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Yeah, someone is born
In a rich family, he becomes proud. ಬಹಳ ಸೌಕಾರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. If someone is very educated, he becomes proud. ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಓದ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. So now Vasudeva will become so handsome. ಈಗ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಯುವಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. He said, what should I do to remain humble? ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಪ್ರ. Chaitanya said, chant Hare Krishna and preach the glory of Hare Krishna. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In this way you will always be humble and meek. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಳವಾದಂತಹ ವಿನಯ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Lord Chaitanya went to the famous temple of Sri Rangam. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ರಂಗನಾಥನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. How many of you have been to the temple in Sri Rangam? ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. So there he saw there was one Brahmin. ಅಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. He would sit every day in one spot ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ and recite 18 chapters of Bhagavad Gita. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. And there would be a small crowd of people around him ಅವನ ಸುತ್ತ making fun of this man. ಅವನ ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And when he was reciting the Gita, tears were flowing from his eyes. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ. So Lord Chaitanya went and spoke to this Brahman. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why are these people laughing at you? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. And I see tears coming from your eyes. Why? ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this Brahman explained. So this Brahman spoke. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನುಡಿತಾನೆ. He said, ಹೇಳ್ತಾನೆ, I'm an uneducated man. ನನಗೆ ಓದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. I can't understand these shlokas. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. And because I'm uneducated, I can't even pronounce these shlokas properly. ನನಗೆ ಓದು ಬರಹ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Because I can't chant the shlokas properly, people laugh at me. ನನಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. They think I'm trying to be a big pandit. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನೋ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೇನೋ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. My spiritual master ordered me recite 18 chapters of Gita every day. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ನೀನೇನೇ ಆದರೂ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ನುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I'm doing this every day. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So Lord Chaitanya said, but why are these tears coming from your eyes? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. And the Brahman said, when I see this picture of Krishna becoming the chariot driver of Arjuna and following his instructions, I see how humble the Lord is. Tears come from my eyes and my body shivers. ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So Lord Chaitanya then embraced the Brahmin and said, you have really understood the meaning of the Gita. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿನಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾಗುವ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. And then Lord Chaitanya took this Brahmin to his house and kept him with him for 4 months, and every day he would explain to him the meaning of the Gita slokas. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 4 ತಿಂಗಳು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So Prabhupada in the purport says, this Brahmin carried out his Guru's order to read the Gita every day. So the Lord was pleased, and what happened? The Lord personally came to see him. Lord Chaitanya, none else but the Supreme Lord. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. You all should follow Lord Chaitanya's order to everyone, especially South Indians. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? All of you in South India? ನೀವೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? Okay, the Lord Chaitanya's order is chant Hare Krishna mantra every day, read the Gita every day. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. So in today's society there's so much stress, tension. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆತಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. Is that true in Bangalore also? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Someone told me in Bangalore there is no stress, no depression, no tension. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆಂದೋಲನ, ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ? And there are no traffic jams, they told me. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಹನಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾರು. Is that true? ಅದು ನಿಜಾನಾ? There is so much stress everywhere. Go to any part of the world. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜನರ ಮೇಲಿದೆ. If you want to avoid depression, stress, tension, then don't turn to your smartphones. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್. How many of you have smartphones? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ? Everyone. Okay. So, smartphones are very good if you use them to put Prabhupada's books over there. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. But if you want to put the opposite, then it's a disaster. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದರೆ ದುರಂತನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. People are so attached to their smartphones now. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
when people get up in the morning, they want to know, who called me last night? How many missed calls do I have? ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೇನಾದ್ರು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ. And there are no missed calls. Oh, no one's remembering me. ಯಾವ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. In England there was a survey done. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they found previously when people would get up in a family also, they would greet each other and say good morning, good morning. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. But now they just go to their smartphones. ಈಗ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. People were asked, what can be the greatest source of anxiety for you today? ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? And the answer was, when I misplace my smartphone. ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. So people are getting married to their smartphones now. ಅದೊಂಥರ ಉಚಿತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. So be intelligent, chant and read the Gita. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. So I imagine all of you are connected to this beautiful temple. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I want to thank all of you who helped Vada Krishna in this construction, for your help. ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಭುಜ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. When Prabhupada came to Bombay, there was an Indian devotee called Mr. Sethi who helped Prabhupada in freeing in building structure in Juhu. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಬೆ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೇಠಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜುಹು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. Prabhupada told them, Sethi is building Krishna's house here, and Krishna is building your house in his abode. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So do you want a house in Vaikuntha? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು? Or you prefer the Bangalore traffic? So can we help? There's more expansion to be done here. So please help the temple and help the temple in doing more development work here. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So thank you very much. Hare Krishna. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So Gopal Krishna Maharaj, his giving praise to the temple is very high praise indeed, because when Srila Prabhupada was here, he left in 1977. At that time in India,
there was only temples in Juhu, in Vrindavan, in Mayapur, and in Hyderabad. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜುಹು, ಮಾಯಪುರ್, ವೃಂದಾವನ್ 4 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಿತ್ತು. There was nothing in Delhi. ಡೆಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. Delhi was just like a train station. You got off and then you went to Vrindavan. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೃಂದಾವನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ. There was some house that they rented. In Bengali market. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. Sometimes you got prasadam, sometimes you didn't get prasadam. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. It was mostly a place for collecting money to send to Vrindavan. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. If you wanted to get, sometimes you wanted to get a meal, devotee would have to go to some restaurant. The Vega restaurant in Chandi Chowk. ಚಾಂದಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. But now, since in the interim period, since Srila Prabhupada is left, ಪ್ರಭುಪಾದರು ದೇಹಾಂತ ಆದ ನಂತರ that now there's at least there's 9 or maybe even 10 temples in Delhi and the Delhi area. ಅದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. So if Gopal Krishna Maharaj, Please be seated another 5 minutes. Kindly cooperate. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Kindly be seated. Next 5 minutes. Yes. so if Gopal Krishna Maharaj is praising you, that's very good praise. It's not some empty praise. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And it's not just building temples, but the Delhi temple, the whole yatra was very big and still is in book distribution. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. I spent an unscheduled 11 months in Delhi in 2007, 2008. So I was, ನಾನು ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡಿದೆ. 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. so I happened to be there during the time of the Christmas marathon. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. We call it Gita Jayanti Marathon. Yeah, okay, but it came from the West where it was called the Christmas marathon. Yes. But now it's Indianized into the Gita Jayanti marathon. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. The main thing is that books were going out. Books were flying out. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. I met one devotee, I think his name was Rakesh Oberoi. That, Yes, ನಾನು sure. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಕೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. so he told me how Maharaj would send him to different people. You collect money from them and they'll sponsor. They sponsored 70,000, 100,000 Gitas like that. So he would, by his collecting on the instruction of Maharaj, that's a lot of Gitas. That was only one person. There was so much was going on like that. ಆ ರಾಕೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. Not just distributing Gitas, of course. 1,00,000 ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. That Maharaj also is one of the members of the BBT Trust. That was one of his earliest services is in the BBT. So under his direction, untold crores of books have been published
in various languages. Not millions, crores, untold. We don't even know how many. Maharaj, do you know how many? Maharaj doesn't even know. Many people make the effort. So, devotees here in Bangalore are very honored that Maharaj has come here and blessed us with his association, and specifically even giving us some praise. So that praise is worth its weight in diamonds. And we hope that it won't take 7 years or 6 years before he comes again. I'm very attracted to Nrsingadev Ji. What did you say? So we should book an appointment with him right now while he can't say no. That should not be too difficult. It's not as far as Moscow. But all of you must keep supporting the temple. Well, we hope that when you come, and we'll have something to show Maharaj new when he comes the next time. We'll have something new to show him when he comes. Yes. By the way, Maharaj, that this temple also does more book distribution than all the temples, other temples in Bangalore, including somebody on a hill. Much more than them also. But nothing compared to how many Maharaj does. Maharaj temples do. Nothing. Well, we have something to shoot for. Yeah. Something to aim for. ಈ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಆದರೂ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. Maharaj, on this occasion I would like to just present to you that His Holiness Jayapataka Swami Maharaj has told us that there should be at least 10 to 12 temples in Delhi, like in Delhi, we should have 10 to 12 temples in Bangalore. He's also told us that this temple, you should make it like Vrindavan, very attractive to the people who come here. He also told us that we should have thousands and thousands of Bhakti Vrikshas in Bangalore. Maharaj also told us that he is very deeply impressed by the people of Bangalore. They are either very intelligent or very pious, because Madhvacharya's influence is there. Lord Chaitanya came to Karnataka. In fact, several times he has said that you should make Bangalore the first Krishna conscious city of the world. So Maharaj, on this occasion, I am requesting you and Shamsundar Prabhu also to offer a blessing to all the devotees here and say a few words on telling us how to achieve these goals that His Holiness Jayapataka Swami Maharaj has set for us. I think all of you should work hard to help realize Maharaj's vision for Bangalore. ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಯಪ್ರತಾಪ್
ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ನಗರ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ್, we want you to bless all the devotees here. I can't bless them. I've come to get their blessings. Shastra Prabhu, we request you also to kindly offer a blessing. You should have, at least Well, you should I would have also translated. suggest that one of the things is that to follow the basic program that Srila Prabhupada established, which was, of course, going out on Harinam Sankirtan and book distribution. You know, that's the way. Prabhupada often said, if you make 1% of the population Krishna conscious, then it has a ripple effect. It affects the whole city, the whole countryside. So book distribution, prasadam distribution, and Harinam. ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಈ ಮೂರು ನಡೆದರೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಯಪ್ರತಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾಳೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರತಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಯಪ್ರತಾಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜಯಪ್ರತಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Like we do at the end of every event, let us gather in front of Kandalika Gridhari, offer our prayers to the deities in the presence of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj and Shamsundar Prabhu. Let us offer our prayers. So all of you turn towards Giridhari. Today we will be offering the prayer